સર આ તમારી ઈચ્છા. So let's begin testing of drugs in human volunteers. So giving you a little base for this. So this is about the clinical trials, the clinical research which is conducted on human volunteers. Okay, so what do you mean by clinical trial? So this can be again a short definition to you for your objective. It's a research study in human volunteers to answer specific health questions, to find treatments, to know risk, and to test a drug. So that is what the clinical trials or the research basically deals with. Something you want to do it onto the body from health and disease point of view. Okay, and that can be maybe checking a disease. So it can be a diagnostic tool which you want to test. It can be a treatment. It can be, usually a treatment would deal with obviously a drug or a medicine which requires a trial, or a vaccine. So that is what the clinical trial means. What is the procedure? Okay, how it's been done? Clinical trials પર ક્યારે આવે, humans ક્યારે involve થાય clinical trials માં? So usually ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાં સૌથી પહેલા લેબોરેટરી સ્ક્રીનિંગ થાય. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેબોરેટરી સ્ક્રીનિંગથી પણ જો આગળ જઈએ તો ઇટ્સ અબાઉટ નો ગોઈંગ થ્રુ more of experiment. In the experiment you come down to, let's say તમે એક drug શોધી after a lot of experimentation. Now that drug needs to be checked from efficacy point of view, treatment point of view, dosage, any toxicity, આ બધું ચેક કરવું પડે, એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ. તમે આ બધી વસ્તુઓ લેબોરેટરીના બેઝ પર ચેક કરી. દેટ મીન્સ તમે સેલ્સ પર ચેક કરી. ઓકે, સો યુ વેન્ટ થ્રુ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સ, મે બી ટિશ્યુ, અને એમાં તમે ડ્રગ ચેક કર્યું કે ડ્રગ ફંક્શનલ છે, એ ડ્રગ કેટલા લેવલ સુધીનો ડોઝ આપવો જોઈએ. સો તમે એનું ટોક્સિસિટી પણ ચેક કરી લીધું, એન્ડ દેટ સ્ટેજ ઇઝ અચીવ, એન્ડ યુ હેવ અ રિયલ ગુડ ડ્રગ વિચ ઇઝ અવેલેબલ ફોર સમ ટ્રીટમેન્ટ. લેટ્સ અઝ્યુમ કે તમે કેન્સર માટે કોઈ ડ્રગ શોધી. ઓકે, હવે આ ડ્રગ તમારી લેબોરેટરીના ફર્સ્ટ લેવલને ક્લિયર કરી ગઈ છે, તો ડાયરેક્ટલી એ માર્કેટમાં ના મુકાય. સો હવે યુ હેવ ટુ અંડરટેક એનિમલ ટ્રાયલ્સ. So you go on to next level for your drugs. So that will be animal testing. Animal testing also needs to be done at different levels by different animal models. So usually there are mammalian models which are used for the testing. So mice is the common one. પછી hamsters use થાય, guinea pigs use થાય. ઓકે, ઘણીવાર લોકો ફિશ પણ યુઝ કરતા હોય છે. તો અલગ અલગ ઓર્ગેનિઝમ્સ પર ટ્રાયલ્સ લેવામાં આવે, અને ડ્રગ જો પ્રોપર છે, આ બધા ટ્રાયલ સક્સેસ જાય છે, તો પછી તમે હ્યુમન ટેસ્ટિંગ પર જાઓ. દેન કમ્સ યોર હ્યુમન ટેસ્ટિંગ. Okay, so then the trials would be taken on to human beings. If you cross human testing, એમાં કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ અને એડવર્સ કન્ડિશન્સ નથી આવતી, પછી તમે એના સેફ્ટી કન્સિડરેશન્સ, પ્રોટોકોલ્સ જનરેટ કરો, એનું લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન માટેનું નો પ્લાનિંગ કરો કે તમને આ મેડિસિન કયા કંપની, એવી કઈ કંપની હશે જે તમને આ મેડિસિન બનાવી આપશે ફોર ધ પબ્લિક. તો એના માટે તમારે કંપની સાથે ટાઈપ કરવું પડે, who will undertake large scale production. Once they do large scale production, still the medicine, okay, initially they make few batches of the medicine. They are not going to release it in the market directly. A batch મૂકવામાં આવે માર્કેટમાં, okay, through all this medical representatives and doctors team and all, અને એને માર્કેટમાં રેન્ડમલી જ્યારે એ ફ્લોટ થાય છે, એના રિવ્યુઝ પરથી નક્કી કરવામાં આવે કે આ એક્સેપ્ટ થયું કે નહીં. પર્ટિક્યુલરલી ફોર પ્રોડક્ટ્સ, મેડિસિન્સમાં એવું ઓછું બને છે, પણ પ્રોડક્ટ્સમાં એવું વધારે બને છે કે પ્રોડક્ટ્સ વિલ બી ગોઈંગ થ્રુ ધીસ બેચીસ, અને જો પ્રોડક્ટ એક્સેપ્ટ થઈ જાય તો પછી એનું લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન કરવામાં આવે, અને પછી ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર એવરીબડી and it will go. So there are marketing strategies designed કે કેવી રીતે એને લોન્ચ કરશું, અને કેટલા અમાઉન્ટમાં એ લોન્ચ થશે, ક્યાંથી લોન્ચ થશે. ઓકે, પછી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ કરવામાં આવે. ઇનિશિયલી તમારી પાસે કન્સેશનલ નું માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીઝ હોય કે તમે આ દવા ખરીદો તો એની સાથે આ વસ્તુ મળશે, ઓર તમે ડોક્ટર્સને અપ્રોચ કરો કે તમે આ દવાને વધારે પુશ કરો, થિંગ્સ લાઈક દેટ.
right? This is how the clinical trials no, they are a part and parcel. So we'll also be seeing in another topic about why animal testing is an ethical issue, right? So presently we want to understand human testing કેમ ethical issue માં આવે છે, કેમ bioethics અહીંયા ઘડી લાગુ પડ્યું. Okay, હવે આ જે clinical trials છે, it's not of one type. There are different types of clinical trials. So one clinical trial is known as prevention trials. So it looks for better ways to prevent diseases. Okay, and so that disease doesn't happen. અને થઈ ગયો હોય તો ફરી ના થાય, તો એના માટેના ટ્રાયલ્સ લેવામાં આવે. તો એમાં યુ મે ઇન્ક્લુડ સમ મેડિસિન્સ, મે બી વિટામિન્સ. તમે કોઈ પ્રોટોકોલ ડિઝાઇન કરો, તમારી પાસે વેક્સિન્સ છે એ ડિઝાઇન કરો. ઓકે, મિનરલ્સ, આ બધા ચેન્જીસથી તમે ટ્રાયલ એરર કરો કે આવું કરવાથી આ ડિઝીઝ પાછો નથી થતો, ઓર આવું કરવાથી આ ડિઝીઝ કંટ્રોલમાં રહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, you have the issues related to sugar or issues related to heart patients. Okay, so you are given certain food no changes. તમને કહેવામાં આવે કે અમુક પ્રકારનું ડાયટ નહીં લો. ઇવન વિથ પીપલ સફરિંગ ફ્રોમ હિપેટાઇટિસ, કે જે લોકોને હિપેટાઇટિસ થઈ ગયું હોય તો એ લોકોને જમવાનામાં તેલ અને એવું બધું બંધ કરાવે. ઓકે, કારણ કે લીવર શુડ નોટ બી લોડેડ. તો એકોર્ડિંગલી એને ઇનિશિયલી એનો ડાયટ એવી રીતે પ્લાન કરે. તો આ શું કર્યું, તમે લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ કર્યું. હવે આપણે આ જાણીએ છીએ એટલે આપણે આ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે હિપેટાઇટિસ પર વર્ક થયું હશે ફર્સ્ટ ટાઈમ, ત્યારે આના પર પણ શોધ થઈ હશે કે શું એને તેલવાળો ખોરાક આપવો કે નહીં આપવો. Okay, so this is where preventive trials are taken. Same goes with certain conditions. Okay, jemke you have type 2 diabetes, so then those patients will be asked to go for preventive lifestyle changes, જેમાં એ લોકોને કહેવામાં આવે કે તમે દવા લો છો, સાથે તમે એક્સરસાઇઝ બી કરો, તમે ફૂડ પણ અમુક રીતનું રાખો, તો તમારું શુગર લેવલ મેન્ટેન રહેશે, because it is a non-curable disease. So then in that case you need to understand, તમારે પ્રોફાઇલ જનરેટ કરવો પડે કે એ લોકોને તમે કેવો પ્રોટોકોલ આપો કે જેનાથી એ લોકોના ડિઝીઝ વધારે એગ્રવેટ ના થાય. Okay, because these are long term prevailing problems in the life of people. Same goes with heart patients. Okay, so આવા ઘણા બધા ડિઝીઝીસ છે. સો તમે ઘણા બધા લોકોએ કોવિડમાં વિટામિન સી ખાધી હશે, ઝિંક પણ ખાધી હશે. છે એવા કોઈ જે લોકોએ કોવિડ ના થાય એટલે વિટામિન સી કન્ઝ્યુમ કર્યું હોય, ઓર લીંબુનું શરબત પીતા હોય ડ્યુરિંગ ધીસ ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ વેવ, પર્ટિક્યુલરલી ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ વેવ. એવા ઘણા લોકો હશે જે બહુ બધી વિટામિન સીની મેડિસિન્સ, rather multivitamins were of use. Now that is a preventive measure. ઓકે, આ શું કર્યું, તમે કાઢો પીધો. ઓકે, કેમ પીધો? બિકોઝ it was said કે કાઢો પીવાથી ભાઈ ડિઝીઝ નહીં થાય, you can prevent yourself from COVID, right? So how this comes, ideally it comes through some preventive trials. એના ટ્રાયલ્સ લેવામાં આવે ને જો લોકો ક્યોર થતા હોય તો પછી એ પ્રોટોકોલ ડોક્ટર સજેસ્ટ કરે કે આ રીતે આ દવાની સાથે જો આટલા લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ છે તો તમે આ ડિઝીઝને કંટ્રોલ કરી શકો. So there are a lot of this kind of studies going on. These are not always going to be laboratory based studies, but they are being done and they are scientifically designed and done. Okay, so એક ટ્રાયલ છે prevention trial, બીજું છે diagnostic trial. So word itself tells you you are trying to figure out some procedure or test or maybe a tool or instrument જેનાથી તમને disease પકડાય અને એનું ડાયગ્નોસિસ કરી શકાય, એ કન્ડિશન તમે એનાલાઇઝ કરી શકો. તો એવા ડાયગ્નોસ્ટિક ટ્રાયલ્સ તમે લઈ શકો. સ્ક્રીનિંગ ટ્રાયલ્સ હોય જેમાં તમે હેલ્થ કન્ડિશન્સને સ્ક્રીન ઓવર કરો. જેમ કે યુ આર સજેસ્ટેડ કે આફ્ટર 40 years you should go for thyroid testing, particularly if there are females, they would be suggested કે મેનોપોઝ છે તો ભાઈ તમારે તમારું કેલ્શિયમ ચેક કરાવો ઓર તમે તમારું થાઇરોઇડ ચેક કરાવો, બિકોઝ મેનોપોઝ વાળા ફિમેલ્સ they can develop certain conditions like osteoporosis. તો આ કેવી રીતે ડિઝાઇન થયું? ઓકે, જે પેકેજીસ તમને પેથ લેબ વાળા આપે છે એ પેકેજીસ કેવી રીતે ડિઝાઇન થયા કે they are screening after screening certain diseases they know કે અમુક અમુક ટેસ્ટથી ખબર પડે કે એને આ ડિઝીઝ છે કે નહીં, ઓર આ ડિઝીઝ ડેવલપ થશે કે નહીં. જેમ કે કોલેસ્ટ્રોલનો પ્રોફાઇલ ચેક કરવો,
પહેલા આવું બધું નહીં હતું. હવે તો તમે જુઓ, people go for regular health checkup. So why are you advised to undertake certain health checkup after 30s? Also in case of pre-diabetic stage. પહેલા તો છે ને એક જ ડાયાબિટીસ હતું. ટાઈપ 1 કહો કે ટાઈપ 2 કહો, ઇટ ઇઝ વન એન્ડ ધ સેમ. ઓકે, એટલે એક જ વસ્તુ આપતા, ઇન્સ્યુલિન આપતા, બીજું કંઈ નતા આપતા. હવે આપણી પાસે મેડિસિન્સ છે. કેમ? કારણ કે વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ ડાયાબિટીસ બેટર. So we have now medicines available. Now there is also a stage known as pre-diabetic stage. So that is also defined. So people who are on the borderlines of certain particular range of sugar, they are kept into pre-diabetic stage. So then if you want to control pre-diabetic, then what you have to do is you have to do certain lifestyle changes. તો આ શું થયું? આ ક્યાંથી આવે છે આ બધું? આ નોશન્સ ક્યાંથી આવ્યા? આ તમારા કોઈ એઝમ્પશન્સ નથી. દે આર સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન થ્રુ રિસર્ચ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ રીઝન યુ હેવ ન્યૂ થિંગ્સ કમિંગ અપ ઇન્ટુ યોર ટેસ્ટ. તો આ સ્ક્રીનિંગ ટૂલ્સથી ખબર પડે કે 30 વર્ષના કોઈ વ્યક્તિએ બ્લડ ટેસ્ટ કરાવ્યું અને એની શુગર અમુક રીતની આવી, તો એને પ્રી ડાયાબિટિકમાં લેબલ કર્યું. તો એને ખબર પડી કે આઈ કેન બીકમ અ ડાયાબિટિક પેશન્ટ ઇન ડેઝ ટુ કમ ઇફ આઈ ડોન્ટ ડુ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ. તો તમે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો, એને બચાવી શકો છો. ઇટ કેન હેપન, બટ દેટ કમ્સ બીકોઝ there are certain trials going on. So there is one subject known as epidemiological study, another subject known as public and community health services or sciences. These are the areas which are dealing with mass population, okay, and community diseases. તો આ એમાં આ બધા આવા રીતના બહુ બધા ટ્રાયલ્સ થતા હોય ને સ્ક્રીનિંગ થતું હોય. ઓકે, દે આર ઇન્વોલ્વડ ઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે કયા ડિઝીઝીસ કયા લેવલ પર કમ્યુનિટીમાં સ્પ્રેડ થયા છે અને એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ. ઓકે, સિમ્પલ નો થિંગ્સ આર ટોટ ટુ પીપલ ઇન ધ કમ્યુનિટી. જેમ કે એવું કહે કે ભાઈ પાણી ઉકાળીને પીઓ વરસાદની સિઝનમાં, એનાથી ભાઈ તમે ડિસેન્ટ્રી, ટાઇફોઇડ, ડાયરિયા આ બધાથી બચશો. તો હવે એ આપણને અત્યારે ખબર છે કે પાણી ઉકાળીને પીવાથી આ ડિઝીઝ નહીં થાય, પણ દેર મસ્ટ બી સમ રિસર્ચ સમવેર ઇન ધ પાસ્ટ, તો જ આ આવ્યું. ઓકે, એવી રીતે પાણીને ગાળવાનું, you just go through a proper mechanism of straining your water. Now these are very simple things, but we are born with this knowledge, but there was a time when people were not knowing. એક જ એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે તમારું ખાલી હાથ રૂમાલ છે ને, હેન્કરચીફ, એનાથી પણ જો પાણી કાઢીને પીઓ તો તમે 80% વોટરબોર્ન ડિઝીઝીસથી બચી જશો. અને આ ફેક્ટ છે. This is listed in WHO. You can go to the website and study. So those people who do not have a facility to boil the water, they are asked to do this so that they don't become sick. હવે આ કેવી રીતે શોધાયો હશે? There has to be some trials, there has to be some check. That is why trials are important. So clinical trial doesn't mean તમે ખાલી animal testing કે human testing કરો એટલે એને જ clinical trial કહેવાય. It also involves so many this kind of aspects. ચોથું છે quality of life trials or supportive care trials. So it explores ways to improve comfort and quality of life for individual with chronic illness. Okay, we have cancer patients who undergo no radiotherapies, chemotherapies, or there are patients who are bedridden, paralyzed થઈ ગયા છે, ચાલી જ નથી શકતા, લાઈફ ટાઈમ ચાલી નહીં શકે. હવે એની તમે એને ચાલી તો નહીં શકે પણ એને જીવવાનું તો છે, તો તમે એની લાઈફ વધારે ઇઝી કેવી રીતે બનાવી શકો? તો એના માટે એને સપોર્ટિવ કેર જોઈએ. હવે એ સપોર્ટિવ કેર ઇઝ ડિઝાઇન્ડ. સો there is one particular section in this medical sciences. It's known as palliative care therapy. So they are taught pain management. Those particular MBBS students, they learn, they are trained in pain management. Okay, એ લોકોને શીખવાડવામાં આવે કે જે લોકો બહુ જ ક્રોનિક ઇલનેસીસમાંથી પાસ થાય છે ને લોંગ ટર્મ એ લોકોની ટ્રીટમેન્ટ ચાલવાની છે. કેન્સર છે તો મે બી વર્ષ, 2 વર્ષ, 4 વર્ષ ટ્રીટમેન્ટ ચાલવાની છે ને they pass through the therapies many a times. So it's a big trauma, it's very painful. How to manage that? So those people, they'll help design the lifestyle in such a way that these people can have little space, okay, from the pain factor.
it becomes little easy for them to undertake the pain. તો આ સપોર્ટિવ કેર ટ્રાયલ્સમાંથી આવે, which is very common for not only chronic illnesses but also for aged people. Okay, because with aging there are certain complications and your body becomes more disabled. તો એવા લોકોને પણ સપોર્ટિવ કેરની બહુ જરૂર હોય, તો એના માટે તમે પ્રોટોકોલ્સ ડિઝાઇન કરો. અને આ વર્લ્ડ ઓવર ચાલે છે. ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ gives lot of monetary aid to develop instruments and gadgets for old age people. એના પર બહુ બધા ટ્રાયલ્સ ચાલે છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન આસ્પેક્ટ. So lot of clinical trials, with the interventional trials છે, so they will be the ones to determine કે experimental treatments are safe and effective under controlled environment or not. Observational trials હશે તો they'll address the health issues in large population. Okay, કે ભાઈ મોન્સૂનમાં એસએમસી becomes more active in monsoon because આપણે ત્યાં એરિયા વાઇઝ ડેન્ગ્યુના કેસીસ વધી જાય, મલેરિયાના કેસીસ વધી જાય. તો આ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ એરિયામાં કેસીસ વધી ગયા? દે આર અંડરગોઈંગ ધ ઓબ્ઝર્વેશન્સ રેગ્યુલરલી. દે હેવ ધેર ઓન હેલ્થ સેક્શન જ્યાં ટેસ્ટિંગ ચાલતું જ હોય મલેરિયા ને બધા માટે, જેનું મોનિટરિંગ થતું હોય. તો એને ખબર પડે કે અહીંયા આ વધતું જાય છે, તો એકોર્ડિંગલી ધ એસએમસી રેટ્સ વિલ બી દેર. કે એસએમસીના લોકો આવશે, તમારું એપાર્ટમેન્ટ ચેક કરશે, સોસાયટી ચેક કરશે, ત્યાં ફ્યુમિગેશન કરાવશે, દવાઓ છંટાવશે. આ કેમ થાય છે? out of all these trials, because we don't want that it should go for major mass population, otherwise it becomes out of control. Epidemic ફેલાઈ જાય તો એને કંટ્રોલ કરવું ડિફિકલ્ટ છે. પેન્ડેમિક તો તમે જોઈ લીધું કે કેવું છે, રાઈટ? તો એપિડેમિક થાય તો પણ અઘરું છે. સો વી ડોન્ટ વોન્ટ એ સ્કેલ સુધી આ થાય. તો એના માટે આ રીતના પહેલા ટ્રાયલ્સ ઇન જનરલ ચાલે, એના પરથી ખબર પડે કે જો માસમાં ફેલાઈ જાય તો શું પ્રોબ્લેમ થાય. So that is how protocols can then later be designed, right? So these are all different types of clinical trials. Now, when we talk about clinical trials with reference to humans, as humans we are doing onto the human body, તો કેટલા સ્ટેજીસમાં થાય? સપોઝ મેં એનિમલ સુધી મારી ડ્રગ ટેસ્ટ કરી લીધી અને હવે મારે ફર્ધર જવું છે ફોર હ્યુમન ટ્રાયલ્સ. So there are different stages and phases wherein I'll be using the people as volunteers for taking the drug testing. So phase 1 માં હું નાનું ગ્રુપ લઈશ. It can be a group between 20 to 80 people, and I'll be checking my medicine, my vaccine or my diagnostic tool, okay, onto these people. So this is, I have already achieved animal trial. ત્યાં સુધીનું મારું ક્લિયર છે, મને સક્સેસ મળ્યો છે ને હવે મારું જે એક્સપેરિમેન્ટલ મટીરિયલ છે એને મારે હ્યુમન ટ્રાયલમાં લેવાનું છે, તો હું પહેલા ફેઝ 1 થી ટ્રાય કરીશ. સો એ નાના ગ્રુપમાં હશે. જો એમાં મારી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કંટ્રોલ્ડ છે, એમાં સેફ ડોઝેજ રેન્જ મળી જાય છે, evaluation of the drug is extremely safe, then I'll go for phase 2 and I'll take a little larger group of people. So it's going to be somewhere around 30-300, okay, sorry, 100-300 ત્યાં સુધીનું રેન્જ હશે. 100 થી 300 સુધીમાં તમે લોકોને લો અને એના ઉપર ટ્રાયલ્સ કરો. ને આમાં પણ તમને સક્સેસ મળે તો તમે ફેઝ 3 માં જાઓ. So then it has to be a little more larger, so maybe 1,000 to 3,000 people. Then you have to monitor its effect, you have to compare it with the commonly used treatments. તમે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરશો અને તમે જોશો કે તમારા ડ્રગનું આ પોપ્યુલેશન પર શું ઇફેક્ટ છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ યુઝ્યુઅલી ઇટ્સ ડન. સો આઈડિયલી તમે જો આ પ્રોટોકોલ્સ ફોલો કરો જે કોવિડમાં નથી થયું for the vaccine at number of places, okay, and that is one reason that in US people are still not convinced with taking vaccines. આપણે ત્યાં સિનેરિયો નથી, પણ અમુક કન્ટ્રીઝમાં they are very much worried because the vaccine has come pretty very fast. Usually vaccines going through all the testing takes on an average એને 10 વર્ષ થાય એક વેક્સિનને લોન્ચ થતા, અને એના બદલે પેન્ડેમિકમાં આ જલ્દી લોન્ચ થઈ ગયું. એટલે લોકોને શું છે, દે હેવ લિટલ, દે આર સ્કેપ્ટિક, દે આર લિટલ મોર ડાઉટફુલ કે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનું શું. એટલે ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ છે યુએસ જેવા, જેમાં લોકો વેક્સિન લેવા નથી માંગતા, કારણ કે એ લોકોને એવું છે કે ત્યાં ઇનફ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ નથી થયા.
અને તમે કેવી રીતે વેક્સિન લોકો માટે લોન્ચ કરી દીધી. નાઉ આમાં એવું પણ છે કે ઇટ્સ નોટ ઓલવેઝ અબાઉટ ધ નંબર ઓફ પીપલ ઓન whom it's tried, it's always also about the paperwork that we are involved with. જે ઇન બિટવીન પ્રોસિજર્સ હોય એમાં બહુ વાર લાગે. ફેઝ 1 થી ફેઝ 2 માં મારે આવવું હોય તો મારે એટલું બધું પેપર વર્ક કરવાનું હોય which consumes time. Now because government wanted કે વેક્સિન્સ આવે તો the paperwork becomes faster. So ઘણીવાર એ ટાઈમ જે કન્ઝ્યુમ થઈ જાય એ ઓછો થઈ જાય. And that is the reason it becomes easy to launch the vaccine. So these are the practical technical issues. Okay, તમને જો આવું બધું સાંભળવા મળે તો you should be able to relate now, because now you know how the no vaccines are being no tested. ને fourth trial માં શું કરશો? Post market studies. ઓકે, સો તે મેં તમને કીધું કે તમે સ્મોલ અમાઉન્ટમાં બેચ વાઇઝ એને લોન્ચ કરશો અને તમે જોશો કે એનું કેટલું યુઝ છે, હાઉ પીપલ આર નો પિકિંગ અપ ધ મટીરિયલ, આર દે હેપી ઇનફ ટુ રિસીવ ધીસ મેડિસિન. અને એવા પોપ્યુલેશનમાં કોઈ બીજા સાઇડ ઇફેક્ટ્સ તમારા વોલેન્ટિયર્સે નહીં બતાવ્યા એવું કંઈક દેખાય છે, એને રેક્ટિફાઈ કરવા જેવું છે, એ બધું તમે એકવાર એ અમુક બેચીસ લોન્ચ કરશો ઇન ધ માર્કેટ, એના પરથી ખબર પડશે. પછી તમે એનું લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન ચાલુ કરીને એને તમે સ્ટ્રેટેજિકલી માર્કેટ કરશો. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ પ્લાનિંગ ગોઝ. ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઉ પીપલ આર ગોઈંગ ટુ ડુ. હવે આમાં જે વોલેન્ટિયર બને એને શું ફાયદો? Okay, we know that this is how the whole procedure takes place, but why somebody would like to become a volunteer for a clinical trial of some medicine? એના બહુ બધા બેનિફિટ્સ છે. તો કયા બેનિફિટ્સ? તો એક તો એનું પોતાનું હેલ્થ કેર મેનેજમેન્ટ થાય છે. દેર આર નંબર ઓફ ડિઝીઝીસ જેમાં ટ્રીટમેન્ટ્સ આર લિમિટેડ ઓર મે બી ટ્રીટમેન્ટ્સ આર નોટ અવેલેબલ. તો હવે ઇફ સમબડી ઇઝ ગોઈંગ થ્રુ અ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ ડિઝીઝડ લાઈફ અને એ વોલેન્ટિયર કરે તો એને ફાયદો એ છે કે એનું બધું હેલ્થ ચેકઅપ, એનું બધું નો હેલ્થનું આસ્પેક્ટ વિલ બી ટેકન કેર ઓફ બાય દેટ કંપની ઓર દેટ રિસર્ચ લેબ હુ ઇઝ મેકિંગ ધેમ એઝ અ વોલેન્ટિયર. તો દે વિલ બી ટેકિંગ કેર ઓફ ધેર હેલ્થ. તો એને એક સપોર્ટ મિકેનિઝમ મળી જશે. બીજું છે કે દે કેન એક્સેસ ધ ન્યૂ ટ્રીટમેન્ટ વિચ ઇઝ નોટ અવેલેબલ યેટ ઇન ધ માર્કેટ. હજી તો આવી નથી અને ન્યૂલી ડિવાઇસ્ડ ટ્રીટમેન્ટ છે, વેક્સિન જસ્ટ બની છે અને તમે વોલન્ટિયર બનો છો તો તમને પહેલાં એડવાન્ટેજ મળશે. તો એ તમે એક્સેસ કરી શકો. અને ઘણા ડિઝીઝીસમાં ઇટ્સ અ બિગ એડવાન્ટેજ, બિકોઝ તમે લાસ્ટ પર પહોંચી ગયા છો, તમારી પાસે હવે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ બચી જ નથી, બધું ટ્રાયલ કરી દીધું, છતાંય તમે હવે ડિઝીઝમાંથી ફ્રી નથી થઈ રહ્યા. ને સડનલી સમબડી સેઝ તમે વોલન્ટિયર બનો, વી હેવ ન્યૂ મેડિસિન ફોર ધીસ, એન્ડ ઇફ ઇટ રિયલી વર્ક્સ આઉટ યુ સેવ યોર લાઈફ. સો હુ ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ સેવ વન્સ લાઈફ? સો ઓબ્વિયસલી એ ટ્રીટમેન્ટ તમને મળી જાય, પ્લસ એ ટ્રીટમેન્ટ તમને ફ્રી મળે કેમ કે તમે વોલેન્ટિયર છો, તો તમારો ખર્ચો બચી જાય. ઓકે, તમારું બીજું બધું ધ્યાન રાખવામાં આવે. સો યુ ઓબ્ટેન લોટ ઓફ એક્સપર્ટ મેડિકલ કેર at leading healthcare facilities during the trial, because you are special to them as you are volunteers, so you will be given special treatment. Tamaru complete routine checkup, tamaru food management, tamaru travel, everything they will be looking after. So it becomes easy for the volunteer to access all the facilities, medical facilities particularly. And by doing that, you are also contributing something to the medical research. તમે વોલેન્ટિયર બનો છો તો ઓબ્વિયસલી મેડિકલ રિસર્ચને એક હેલ્પ છે. સો યુ આર કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ યોર હેલ્પ ટુ ધેમ કે એ લોકોનું રિસર્ચ આગળ ચાલશે. વોલેન્ટિયર્સ જ ના મળે, ના જ પાડી દે બધા જ હ્યુમન્સ એવું કહે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વોલેન્ટિયર, તો તમે ડ્રગ કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરો ફોર ધ માર્કેટ? ઇટ બિકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. ને વી ડુ નોટ હેવ વેરી સોલિડ substitutes to clinical trials yet. We do have to some extent for certain products. જેમ કે હવે માર્કેટમાં તમને એવા ઘણા પ્રોડક્ટ્સ મળશે, કોસ્મેટિક્સ મળશે, નો લોશન્સ મળશે જેના પર લખ્યું હશે નો એનિમલ ટેસ્ટિંગ, નો ટ્રાયલ્સ. ઓકે, આવું લખ્યું હશે, પણ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ મેડિસિન્સ. when it is something related to treatment of a disease, you need trials at some level. તમારે અમુક ટ્રાયલ્સ કરવા પડે. હવે એનું એક સીધું ઓપ્શન છે સેલ કલ્ચર, સેલ ટિશ્યુ કલ્ચર. એના ઉપર તમે સેલ કલ્ચરમાં ટ્રાયલ્સ લો, પણ એની પોતાની પણ એક લિમિટેશન છે. એટલે બધું જ સેલ કલ્ચરમાં ટ્રાયલ થઈ જાય એવું નથી. ઓકે, કારણ કે સેલ આઉટસાઇડ ધ બોડી ઇઝ ડેફિનેટલી આઉટસાઇડ ધ બોડી. ઇટ્સ નોટ વોટ્સ હેપનિંગ વિધિન ધ બોડી.
So you cannot compare it after certain extent, and that is why you need human body for the trial. So you can't stop it. તમને જરૂર પડશે. હવે જો કોઓપરેશન નહીં મળે હ્યુમન બીંગ્સનો તો તમે કેવી રીતે આને આગળ લઈ જાઓ, રાઈટ? બટ every coin has two sides. So here also we have benefits and limitations or risk to the participants. તો એવું બને કે because it's a new medicine or a new treatment or maybe a new vaccine, so there are all the chances that this kind of people they may suffer some unpleasant, serious, or even at times both વધારે side effects હોય which can be life threatening, okay, because of that new treatment or new medicine which is used. So that is a risk that the participant or volunteer faces. એવું પણ બને કે જેટલું એનિમલ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ થયા, એનિમલ ટેસ્ટિંગ કર્યું, હવે એમાં તમારી મેડિસિન ઓર વેક્સિન એ બહુ સારા રિઝલ્ટ્સ બતાવ્યા, પણ બને કે હ્યુમનમાં નથી બતાવતું. તો એવું બને કે જે વોલેન્ટિયર બન્યું એને કોઈ ઇફેક્ટ જ નહીં આવી, એને કોઈ ટ્રીટમેન્ટનું લાભ નહીં મળ્યું, નો એડવાન્ટેજ ફ્રોમ ધ ટ્રીટમેન્ટ ગિવન. સો નોટ નેસેસરી કે એવરીબડીઝ હેલ્થ ઇમ્પ્રુવ્સ, એના ડિઝીઝમાં એને કોઈ ફરક ના પડે, એવું પણ બને. Protocol may need more time and attention. It can be a long period of time you have to volunteer. Now that might not be possible for everybody. એવું બને કે you are a part of the experimental trials maybe for 1 year, 6 months, 2 years, depends upon the type of trial you are involved with. Okay, now that might demand you to stay in the hospital for long time, or maybe there is a complex dosage requirement. તમને એવું પણ કહે કે તમે આટલું જ ફૂડ ખાઓ, આ ટાઈપનું જ ખાઓ, ઓકે, તમારે વારે વારે ટ્રાવેલ કરવું પડે, એવું પણ બને. એવું બને કે તમને રેગ્યુલર ખાલી હોસ્પિટલમાં જ રહેવાનું છે એવું નહીં, પણ એવું બને કે 10 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવાનું, પછી બીજા મહિને પાછા 10 દિવસ રહેવાનું, તો યુ આર સ્ટેઇંગ સમવેર એલ્સ એન્ડ યુ હેવ ટુ ટ્રાવેલ એન્ડ કમ ટુ ધ હોસ્પિટલ. So that might require trips to the study site. You might require additional treatments to combat the side effect. ઓકે, તો તમારી જે ચાલુ ટ્રીટમેન્ટ છે એના સાથે બીકોઝ તમે આ દવા લો છો, તમારે કોઈ બીજી ટ્રીટમેન્ટ્સ પણ ચાલુ કરવી પડે. ઇટ કેન ચેન્જ યોર ફિઝિયોલોજિકલ એન્ડ મેટાબોલિક પ્રોફાઇલ. સો દવા તમે મે બી તમે કેન્સર પેશન્ટ છો ને તમને નવી કોઈ હોર્મોન થેરાપી આવી ને એની દવા આપી છે, તો કેન્સર ઇઝ ગેટિંગ ક્યોર, but in along with the cancer you are becoming the patient of heart, or you are becoming hypertensive, તમારું બીપી વધવા માંડ્યું as an side effect, તો તમારે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડશે. So there are going to be risk to those who are participating in this particular study. એટલે બેઉ પોસિબિલિટી છે, તમારી પાસે એડવાન્ટેજીસ પણ છે અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. ને યુઝ્યુઅલી જે રિપોર્ટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે દે આર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ દેટ કેન બી headaches, nausea, hair loss, skin irritation થઈ શકે, ઘણાને ફિઝિકલ અધર ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, ઘણાનું વેઇટ લોસ, વેઇટ ગેઇન થાય. Okay, depends on the type of treatment they are undertaking. There can be physiological changes, as I told you કે એનું મેટાબોલિઝમ થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, કોઈ હોર્મોનલ આસ્પેક્ટ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, આવું પણ બને. So side effects are there, right? So that is a no in general view about the volunteers. Now we switch to why this particular drug testing on human volunteers is a part of bioethics. There are reasons, specific reasons to it. Okay, so first reason is this field of research and status of subjects in the research. We are not clear about it. So આ ટોપિકમાં તમને આ બધા જ પોઈન્ટ્સનું ઘણું બધું કન્ટેન્ટ તમારા MK Satish બુકમાં મળશે. You can go back to it and read, and you will get enough material to write also. Okay, so all the 6 points are clearly described, right? So field of research and status of subjects in the research, that is one particular thing. Compensation for the harm. If you have lot of side effects, how are you going to deal with the side effects? Okay, so that is another point. We'll be discussing each of this in the slides to come forward. Then establish comprehensive, effective and streamlined system. Education as key to promote local responsibilities, clarifying the scope of oversight and ensuring level of review corresponds to the level of the risk. So what does this ethical issues in research, why it's a part of that? So the problem is that research
sometimes does not respect the identity of the participants. જેને આપણે volunteers કહીએ છે, you can't use them as guinea pigs. They are volunteers. તમને તમને હેલ્પ કરે છે રિસર્ચમાં, તો એની લાઈફ રિસ્પેક્ટફુલ લાઈફ છે. ઘણીવાર we fail to understand that. So we become very no we become too practical of this કે આ તો volunteer છે. The way we do it in animal trials, animals ne we are using as experimental model. અહીંયા ઘણા કેસમાં એવું થઈ જાય છે કે humans are used as experimental model, so they forget that they are humans. So the respect of the autonomy of the participants is essential. After all, they are human beings, they are living people who have become volunteers to your research. You can't forget this fact, and this is what is happening. ઘણા બધા ટ્રાયલ્સમાં એવું થાય છે કે people are misused and people are not treated in the respectful way they should be. Okay, that is why it is an ethical problem, because human values for the whole world, no, as an earth and as a human society, we respect life of anybody, any organism as the highest no value, human value. હવે એ કોઈ પણ રીતે અહીંયા બ્રેક નહીં થવું જોઈએ, અને એ બ્રેક થાય છે. એટલે એના માટે તમે કેવી રીતે પોલિસી જનરેટ કરો, કે તમે એને કેવી રીતે લીગલાઇઝ કરો કે the human volunteers have all the human rights and they are respected. So that is a question mark when the research is going on. Must be fair in both conception and implementation. So આપણે ત્યાં તો બહુ જ, because we are heavily populated nation, we have lot of people know who are really misused and they themselves don't know, કારણ કે illiteracy પણ એટલી છે. તો એ લોકોને અમુક વસ્તુઓ વિશે ખબર જ નથી હોતી. ઓકે, તમે ભોપાલ ગેસ ટ્રેજડી વિશે જાણો છો? હેવ યુ હર્ડ અબાઉટ ધેટ? ભોપાલ ગેસ ટ્રેજડી, એનીબડી? બહુ પોપ્યુલર કેસ છે, રાઈટ? સો કઈ રીતે થયું હતું? એનીબડી કેન શેર what was the reason, what happened actually? The word itself tells you. શું થયું હતું? Ma'am, actually the explosion of some gas in Yes. particular factory. Yes, and because of that you had, yes, it's carbide leakage. Okay, so because of that the whole Bhopal was under the impact of this gas, right? અને આ એવા ટાઈપનું ગેસ હતું કે જે જો તમે એના ઉપર પાણી લગાવો તો it is going to burn you. It can't resolve. આપણે યુઝ્યુઅલી શું કરીએ? બર્ન થાય, સ્કિન ઇરિટેટ થાય તો પાણી લગાવીએ, ઓકે, અને એનાથી સારું થાય. પણ આમાં ઊંધું છે. You should not use water. And people, because they had lot of irritation out of the gas, they were jumping into the pools. એ લોકો તળાવમાં કૂદી રહ્યા હતા, અને that was more traumatic for them because they were not knowing કે આમાં પાણી યુઝ ના થાય, right? હવે એના માટે they had established a hospital for those who are suffering from this particular accident. જે લોકો આના sufferers હતા, જેવી રીતે નાગાસાકી, હિરોશિમામાં ન્યુક્લિયર બોમ્બ બ્લાસ્ટ, ઓકે, we know કે એની બહુ લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ રહી. એવી રીતે ભોપાલ ગેસ ટ્રેજડીની પણ બહુ લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ રહી. એટલે જે લોકો અફેક્ટ થયા એના પછી પણ ઘણા લોકો એવા હતા કે they had no lifetime disease, they had lot of health issues, they had lot of skin problems. તો એ લોકો માટે એક હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી હતી ને ત્યાં એ લોકોને ટ્રીટમેન્ટ મળે on very concessional rates and very less charges, so that they are given proper treatment. Now there is a case over there કે એક માણસ જે આવી રીતે ત્યાં આગળ ટ્રીટમેન્ટ લેતો હતો, એને એ લોકોએ ટ્રીટમેન્ટમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર દવા માટે વોલેન્ટિયર બનાવી દીધો. એને ખબર નહીં કે એ વોલેન્ટિયર છે, ઓકે, એની પાસે પેપર્સ ને બધું જે બી એનું જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન હતું એમાં એ દવા એડ કરી દીધી હતી, કન્સિડરિંગ કે ભાઈ તમને આ નવી દવા આપીએ છે. Actually that medicine was on trial and he was a volunteer on trial. So what I am trying to talk is it was an unfair thing. They were not informed properly કે અમે આવું કંઈક કરી રહ્યા છે. અને આ સાચી વાત છે. જો પોસિબલ હશે મને ટાઈમ મળશે તો હું તમને આનું ન્યૂઝ લિંક શેર કરીશ. યુ કેન ગો થ્રુ ધ
no case of this, and you can literally they have no found out કે કયા નો મેડિસિન્સ હતા, અને એને પછી પાછળથી જ્યારે આ બધું એનાલિસિસ થાય છે તો એને ખબર પડે છે કે આ દવા તો એકચ્યુઅલી મને લેવાની જ નથી, but because I am a volunteer they are giving me this medicine. So there was a big it came out as a big problem કે આવા હોસ્પિટલ્સમાં જો આવું થતું હોય તો just imagine what not can happen. Okay, which was established for the people no who had suffered from this tragedy. હવે એ લોકોને બી તમે નથી છોડતા તો સામાન્ય માણસને તમે કેવી રીતે કામ કરશો? It was a very pathetic scenario. આવું જ છે with also so there is a share from Anjali. So do the drug testers take accountability for the life-threatening side effect on volunteers? So it's a big question mark, Anjali. And in countries like developing countries like India, it's really a big question mark because we have lot of huge companies like Merck, okay, and even Pfizer. ઓકે, આ બધા કંપનીઝ છે એ લોકોનું બહુ ઇઝી પેનિટ્રેશન છે ઇન્ડિયામાં, ને એ લોકો શું કરે છે, દે ડુ લોટ ઓફ ટાઈઅપ્સ વિથ બિગ ઓથોરિટીઝ એન્ડ બોડીઝ લાઈક ICMR. સો ICMR સાથે તમે ટાઈપ કરો પછી તમને બીજું શું જોઈએ? ઇટ્સ ધ અલ્ટિમેટ. ઓકે, ને કરપ્શન પણ બહુ છે, એટલે શું થાય છે કે જે એકચ્યુઅલી માણસ છે એનું સફરન્સ ઉપર નથી આવતું. સો આઈ શેર વન મોર કેસ. વી ઓલ નો અબાઉટ પેપિલોમા વાયરસ, HVP. ઓકે, સો પેપિલોમા વાયરસ જે છે, હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ માટેની વેક્સિન હવે અવેલેબલ છે, રાઈટ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ફોર નો ધ સર્વાઇકલ કેન્સર્સ ઇન ફિમેલ્સ. અને દેટ વેક્સિન્સ એના ટ્રાયલ્સ માટે ઇન્ડિયામાં એક સાઉથ ઇન્ડિયન વિલેજને આ લોકોએ લીધું હતું, અને એમાં વેક્સિન કેવી રીતે આપી હતી? ધ વેક્સિન્સ વર ગિવન ટુ યંગ ગર્લ્સ હુ આર 12-13 years old, જેનું હજી પીરિયડ નથી આવ્યું, એને તમે સર્વાઇકલ કેન્સરની વેક્સિન આપો છો, ને કેવી રીતે આપો છો? યુ ઇન્ફોર્મ ધ પીપલ. આઈ ટ્રાય ટુ શેર યુ ધીસ વિડીયો. ઇટ ઇઝ સો ટ્રોમેટિક. તમે ગામડું જોશો ને એ વિડીયોમાં તો એમાં લાઇટ પણ નથી, અને એ લોકો ચૂલા પર ખાવાનું બનાવે, અને ખાવાનું બનશે કે નહીં એ નક્કી ના હોય આખા દિવસમાં. જો એને કંઈક મળી ગયું જમવાનું બનાવવા માટે તો એ બનાવશે. તો ઇટ કેન બી અ ફ્રૂટ, ઇટ કેન બી મે બી આખા ફેમિલી 4-5 જણની વચ્ચે દેર કેન બી વન સિમ્પલ ચપાતી, અને દેન દે આર ઇટિંગ ઇટ વિથ મેંગો, રો મેંગો. આવી રીતે તો એ લોકો જીવે. હવે આ લોકો દે અપ્રોચ ધ કંપની, અપ્રોચ ધેમ ગિવિંગ 10,000 rupees એન્ડ સેઇંગ દેટ અમે જે દવા તમારી ડોટર્સને આપશું એનાથી એની હેલ્થ સારી રહેશે. દે ડોન્ટ ડિક્લેર that the drug that they are giving is a vaccine against papilloma virus, and there were 2 to 3 girls who died as an side effect of this particular vaccine, and that is how the case came out. જો એ મરતે નહીં તો કેસ જ બહાર નહીં આવતે. So you can imagine આવું તો કેટલું ચાલતું હશે. So that is the reason it is an ethical issue. Now you need to have proper guidelines, and those guidelines should reach common men. કેમ લોકોને સાયન્સમાં વિશ્વાસ નથી થતો? કારણ કે આવા બધા કેસીસ એ લોકો સાંભળે, જુએ, એટલે પછી શું થાય, એને ડાઉટ આવી જાય. અને એટલા માટે હું જેમ કાલે પણ કીધી હતી કે યુ નીડ ગુડ સાયન્સ જર્નાલિઝમ. તો સાયન્સ જર્નાલિઝમનો રોલ આવો પણ છે. સામાન્ય માણસને એવું ખબર હોવું જોઈએ ને કે મારે વોલન્ટિયર થવું હોય તો મારા રાઇટ્સ શું, ઓકે, હાઉ કેન આઈ ફાઇટ ફોર માય રાઇટ્સ, વોટ આઈ શુડ બી એબલ ટુ. અને આ કંપનીઝ ઇઝીલી ઇન્ડિયામાં એટલે કામ કરી શકે છે કારણ કે આપણે ત્યાં રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ વિશે અવેરનેસ નથી. બટ પંક્તિ, યુ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ? ઓકે, સો this is the reason. બહારના કન્ટ્રીઝમાં કેવું છે કે જો વોલન્ટિયર કેસ ફાઇલ કરી દે અગેન્સ્ટ ધ કંપની, દે ગેટ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ કમ્પેશન. સો એ લોકોને બહુ જ બધું કમ્પેસેટરીનો અમાઉન્ટ આપવું પડે, દેટ ઇઝ ઇન ડોલર્સ એન્ડ પાઉન્ડ્સ. અને ઇન્ડિયામાં સપોઝ જો એ કેસ જીતી બી જાય છે બાય ચાન્સ, તો પણ કેટલા પૈસા હોય? ઇટ ઇઝ ઓનલી ઇન રૂપીઝ. સો કંપનીઝ આ માટે બહુ સસ્તું છે to undertake trials in India. So that is the reason it's a big question કે તમે કેટલું પાર્ટિસિપન્ટને હ્યુમન તરીકે કન્સિડર કરો છો. ઓકે, સો they must maximize the potential benefit to the volunteers.
Okay, and they should minimize the possible harm. If your study is telling through animal testing કે અમુક સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે જ, તો પહેલા તમે દવાને એનો પ્રોફાઇલ બદલો, એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બને એટલા ઓછા કરો, પછી હ્યુમન ટ્રાયલ્સ પર જાઓ ને. વાય આર યુ ડુઈંગ ટ્રાયલ્સ without undertaking the minimization of the harm? So that is why it is ethical issue. And ongoing છે. It is a very, very talked about topic. So that's the reason bioethics interferes. Okay, કારણ કે you can't treat humans like guinea pigs. You can't actually treat guinea pigs also like a toy. So in that case, હવે તો બહુ ઓપન થઈ ગયું છે, કારણ કે ઘણા બધા કંપનીઝને અલાઉડ છે to come to India and do the trials. પહેલા એવું નહીં હતું. Few years back, no, Indian government allowed lot of companies, they can come and do the trials, and that is the reason આ થોડુંક અમુક એરિયામાં વધી ગયું છે. There are problems, okay, to this particular aspect. People should participate in research only, okay, when the study addresses important questions. Its risks are justifiable. Okay, જેમ કે પેન્ડેમિક છે, આટલા મોટા પ્રમાણમાં છે અને ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ લેવા પડે એવા છે ફોર વેક્સિન, તો એ જસ્ટિફાયેબલ છે. ઇટ ઇઝ રીઝનેબલી ફેર બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ સેવ ધ લાઈફ ઓફ પીપલ. તો પછી જો તમે એવા ક્વેશ્ચનને એડ્રેસ કરો છો, તો ઇટ્સ રિયલી ફેર, right? And the individual's participation should be volunteered and informed. You cannot misuse somebody, right, without informing this thing. Now this is what to inform is not happening in the correct way. That is another problem. આ ઇન્ફોર્મેશન જતી નથી, અને જાય છે તો કેવી રીતે? તમે લોકોએ કોઈએ LICની કે મેડિક્લેમની પોલિસીઝ ને એવું બધું જોયું છે? કન્ઝ્યુમર રાઇટ્સના નોટ્સ લખે. તમે કોઈ મશીન્સ યુઝ કરો ઓર બાય કરો, તો જે એકચ્યુઅલી પ્રોડક્ટની નીચે બહુ જ ઝીણા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખાયેલું હોય, વંચાય પણ નહીં. That is the information which is actually needed to be known to the consumer, and that is not mentioned clearly. એને લખવું પડે એટલે એ લખે, પણ actually એ તમારા રાઇટ્સમાં આવતું હોય, પણ how many of us we read that? So because they are to inform, they put it in this way કે આપણું ધ્યાન પણ ના જાય. Okay, but if you really read them, you will come to know there are so many loopholes that your policies might be having. Okay, check કરજો. If you have some this kind of consumable material, તો એમાં બહુ જ નાના હેન્ડરાઇટિંગથી શું લખ્યું છે. ઓકે, અને આવી રીતે કોઈ મેડિક્લેમ કે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝ તમારા પેરેન્ટ્સની હોય, or you have taken some kind of this kind of measures, go through it. You'll come to know okay how sharply they misuse the informations. Okay, risk seeks to learn something new. So research has to be done, but then research also has to be reasonable. Okay, and it has to have some logic and rationale behind it. Just because I like to work on hepatitis, I'm not supposed to be allowed to work on it. Hepatitis પર કામ કરવાની જરૂર છે, પહેલા તો એ નક્કી કરવું પડે. જસ્ટ કારણ કે તમારી લેબમાં બધી ફેસિલિટીઝ છે, તમારી પાસે ઘણા પૈસા છે, તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, એટલે તમે કોઈક એક ટોપિક પર કામ કરવાનું ચાલુ કરી દો. That should not be the reason for research. There should be some rational reasons to conduct the research, and that research results should be applicable somewhere. કશેક તો કોઈક હ્યુમનને, કોઈક એનિમલને, એન્વાયરમેન્ટને કશેક તો એનો એડવાન્ટેજ મળવો જોઈએ ને. તમે રિસર્ચ કરો ને ખાલી પેપરમાં રહી જાય, તો એનો શું મિનિંગ છે? એનો કોઈ ફાયદો નથી. યુ આર વેસ્ટિંગ રિસોર્સિસ, મની, એવરીથિંગ, ટાઈમ ઓલ્સો. એન્ડ વી હેવ સો મેની ઇશ્યુઝ જેના પર રિસર્ચની જરૂર છે. તો રિસર્ચ જે લોકો કન્ડક્ટ કરે એમાં કંઈક નવું, something new should be learned, something new should come out. Then only it is of some importance, otherwise not, right? So that is the reason it is so very important to understand કે કેવી રીતે તમારા રિસર્ચ કન્ડક્ટ થવા જોઈએ. India is one of the countries જેનું રિસર્ચ દુનિયામાં ગણાતું જ નથી, કારણ કે આપણે કટ કોપી પેસ્ટ જ કરીએ છીએ. We very rarely do good research work. ઓકે, બહુ ઓછું રિસર્ચ. સાયન્સ, પર્ટિક્યુલરલી લાઈફ સાયન્સીસમાં તો બહુ જ એવું છે. It's really problematic. Hardly 1 to 2% research is original research. Otherwise, nothing is original. બધું બીજાનું જ કોપી કરેલું જ હોય, અને પછી કહીએ શું? ઇન્સ્પિરેશનલ, મેં આમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લીધું. That's not valid, right? So making research inclusive while protecting individuals categorized as vulnerable. So when you are doing clinical trials, there has to be
a proper listing about what kind of people you are going to include into your volunteer group. ફોર એક્ઝામ્પલ દેર આર સર્ટન ગ્રુપ્સ કે જ્યાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વધારે થઈ શકે, જેમ કે ચિલ્ડ્રન, or there can be certain groups જેમ કે you have women, because women have a very biologically complicated cycle. દર મહિને periods આવતા હોય, they might be going through menopause, they might be going through pregnancy, lactation. Okay, so they have a very complicated biological cycle. So should they be considered into volunteers? If you are taking them, તો what reason? તો તમારી પાસે કોઈ પ્રોપર ક્રાઇટેરિયાઝ હોવા જોઈએ જ્યારે તમે વોલેન્ટિયર્સને લિસ્ટ આઉટ કરો છો. ઓકે, ઇટ્સ વેરી ઇનકન્વીનિયન્ટ ફોર યંગ વિમેન હુ આર લેક્ટેટિંગ મધર્સ, નો જેના બેબીઝ એના વગર ના રહી શકતા, હવે એને તમે હોસ્પિટલમાં કેવી રીતે રાખવો? તો આ બધા આ વનરેબલ ગ્રુપ્સ થયા. સેમ ગોઝ વિથ વેરી એજ્ડ people above 60s 70s, they are also vulnerable people. And another group is the institutionalized people. So અહીંયા સેકન્ડ પોઈન્ટ છે, મોર સબ્જેક્ટ ટુ કોર્સિયન. સો કોર્સિયનનો શું મિનિંગ થયો કે સપોઝ મારા જ કંપનીમાં નો R&D ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને મેં એક નવી દવા શોધી, તો હું મારા કંપનીમાં 200 લોકો કામ કરે છે, એ બધાને કમ્પલસરી વોલેન્ટિયર તરીકે લઈ લઉં ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં, તો આ ના ચાલે. This you are forcing people, okay, to become volunteer. So Corsian no meaning થાય forcefully making somebody the volunteer, right? And this is happening at number of places. બહુ બધા કોસ્મેટિક્સ ને એમાં આવું થતું હોય કે ભાઈ ઇવન મોબાઈલ હેન્ડસેટ્સમાં, રાઈટ, કે એ લોકોને આપી દે કે હેન્ડસેટ ટ્રાયલ માટે ટ્રાયલ કરો અને કમ્પલસરી તમારે એ જ વાપરવાનું હોય. નાઉ દેટ કમ્પલસરી કેન નોટ વર્ક વેન યુ હેવ ટુ યુઝ યોર બોડી. એ ગેજેટ્સ તમે બહાર વાપરો છો તો ચાલી જાય, કારણ કે ગેજેટ્સ તમારા હાથમાં વાપરવાના છે. ઓકે, તમારે એ ગેજેટ્સને ખાવાનું નથી, બોડીની અંદર નથી લેવાનું, પણ જે વસ્તુઓ તમારા બોડીના સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, જેમ કે લોશન્સ છે કે કોસ્મેટિક્સ છે, ઓર લેટ્સ સે થિંગ્સ લાઈક ટૂથપેસ્ટ. ઇવન ફોર ટૂથપેસ્ટ જનરેટિંગ કંપનીઝ મેની ટાઈમ્સ દે ડુ લાઈક ધીસ. પોતાના જ કંપનીના વર્કર્સને નવી વેરાયટી બનાવી હોય ટૂથપેસ્ટની, એ આપી દે, અને એ લોકોને ખબર ન હોય કે આ ટ્રાયલ માટે આપી છે, પણ એ ટ્રાયલ આપી દે, ઓન પેપર કહી દે અમારી પાસે 200 વોલેન્ટિયર્સ છે, અને એ લોકોને ખબર બી ના હોય કે આ લોકોએ અમને વોલેન્ટિયર તરીકે રાખ્યા છે. દે યુઝ ઇટ એન્ડ ઇટ્સ ઓવર. ને પેલા લોકો શું કરે, ફેઝ 1 કમ્પ્લીટ, કારણ કે એમાં તમને ઓછા લોકો જોઈએ છે, સીધું ફેઝ 2 ના ટ્રાયલમાં જતા રહે. ધીસ ઇઝ વોટ હેપન્સ એટ નંબર ઓફ પ્લેસીસ. અને એમાં ઇન્ડિયામાં જ આવું છે એવું નથી. ડોન્ટ કન્સિડર કે નો કરપ્શન અને ખરાબ વસ્તુઓ ઇન્ડિયામાં જ થાય છે, બધું બહાર પણ આટલું જ થાય છે. So there is nothing less with UK, US or other countries. When it comes doing this kind of things, there are a lot of people doing same malified practices even outside. It's not only about India, પણ ઇન્ડિયામાં ઓછું રિયલાઇઝ થાય કારણ કે ઇટ ઇઝ હાઈલી પોપ્યુલેટેડ અને આપણે ત્યાં પોવર્ટી પુષ્કળ છે. એટલે ઘણા લોકો શું કરે છે, દે બીકમ વોલેન્ટિયર્સ ઓનલી આઉટ ઓફ ધ નીડ ઓફ મની, કે મને બે ટાઈમના પૈસા મળી જશે, મને ખાવાનું મળી જશે. અને એવું હોય છે કે વોલેન્ટિયર તમે બનો એટલે તમને 500 રૂપીઝ આપે, ઓર તમારી ઇવન રૂટીન દવાઓ હોય તો એનો ખર્ચો નીકળી જાય. તો એના માટે થઈને એ લોકો વોલેન્ટિયર્સ બનતા હોય ને એ લોકોને ખબર ન હોય કે આનું શું કોમ્પ્લિકેશન હશે. સો દેટ ઇઝ અ રીઝન પીપલ ચૂઝ ટુ ડુ લાઈક ધીસ. જેમ લોકો નો કિડની ડોનેશન કરી દે છે ઓર બ્લડ ડોનેટ કરી દે છે. આપણે ત્યાં કેટલા બધા લોકો એવા છે કે દે એકચ્યુઅલી બ્લડ ડોનેશન શુડ બી ડન આફ્ટર ધ ગેપ ઓફ સર્ટન મંથ્સ. દે ડોન્ટ ડુ લાઈક દેટ બીકોઝ દે વોન્ટ મની. પૈસા જોઈએ છે તો પછી શું કરશે, બ્લડ ડોનેટ કરી દેશે, ભલે ને એને થોડાક મહિના ગેપ આપવાનો હોય, નહીં આપે ગેપ. Now that is a tragedy of populated countries where poverty is really in huge amount. અને એની સાથે પાછી ઇલિટરસી જોડાય એટલે વધારે એને સમજણ પણ નથી પડતી કે આમાં કેટલો બધો રિસ્ક છે. ઓકે, સો દેન it is a lifelong issue. Either they become guinea pigs to these companies or they may suffer some side effects. So this needs to be properly stringently taken care of. So જ્યારે આપણે આર્ટ ડિસ્કસ કરશું ત્યારે આપણે એને વધારે જોશું એનું કેવી રીતે લોકો ઇવન અસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીમાં મિસયુઝ થાય છે, right? Compensating for the harms, if some kind of side effects happen, the volunteers should be appropriately taken care of. They shouldn't be left
નો જસ્ટ લાઈક એનિમલ્સ નોટ બીંગ ટેકન કેર ઓફ. તો એવું ના ચાલે. તમારા વોલેન્ટિયર્સ છે, તમારે એનું ધ્યાન રાખવું પડે, પણ એવું બનતું નથી ઇન પ્રેક્ટિકલ લાઈફ. એન્ડ if the person dies, the family needs to have some monetary compensation. Now that is again a call for justice which is not achieved in nations like us. કારણ કે જે એના ફેમિલીઝ યુઝ થાય છે એ ફેમિલીઝ પાસે કેસ લડવા માટે પૈસા હોવા જોઈએ ને, પૈસા પણ નથી હોતા, તો એ ક્યાં કેસ લડવા જાય? અમે તમને સાઉથ ઇન્ડિયાની સ્ટોરી કીધી, હવે એ ફેમિલી જેને એક ટાઈમનું જમવાનું નથી મળતું, એની છોકરી મરી જાય, તો એ ક્યાં કેસ લડવા જાય? It is not possible. So people will not fight the case for. Okay, which what have you seen the movie? This recent movie coming up with this kind of rights and issues with law, that is Bheem. તમે જોઈ છે આ પિક્ચર? જોયું છે તો તમને લો વિશે આઈડિયા આવશે. Anybody has seen this? I'll type the name if I haven't pronounced properly. I think it is this way. And it's basically a translated version. પણ જો તમે આ જોયું હોય તો એમાં પણ એવું જ છે. Okay, similar sort of a situation. They are extreme poor people, they are caste bar, they are highly discriminated, they are non-educated, living in jhoppadpattis, and they are being misused. ઓકે, અને પછી એને તમે ગમે તેમ મારો, કારણ કે એ લોકોનું સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલું બધું ઓછું હોય, એટલો બધો કોન્ફિડન્સ લેવલ ઓછો હોય, કારણ કે એને એટલું બધું ટ્રોમેટાઇઝ કર્યું હોય કે એ કશું ફાઇટ નહીં કરે, એ તમારી સામે બોલી બી નહીં શકે. અને એવા લોકોની સંખ્યા બહુ છે. અને એટલે આઈ ઓલવેઝ ઇન્સિસ્ટ માય સ્ટુડન્ટ્સ, યુ આર એજ્યુકેટેડ, તમે આટલું ભણો છો, તો તમે જ્યારે પણ ઇનજસ્ટિસ જુઓ તમારે બોલવાનું, કારણ કે તમે બોલી શકશો. પેલો માણસ જે બિચારો નોન એજ્યુકેટેડ છે, જેની પાસે પૈસા નથી, ખાવાનું નથી, એ નહીં લડી શકે, કારણ કે એનામાં તાકાત નથી, એની પાછળ બેકઅપ નથી. પણ તમારી પાસે બેકઅપ છે. યુ કમ ફ્રોમ ગુડ ફેમિલીઝ, યુ હેવ ગુડ મની, યુ આર હાઈલી એજ્યુકેટેડ. ઓકે, યુ કેન ક્વેશ્ચન એન્ડ ચેલેન્જ ધ સિસ્ટમ. સો ડુ ચેલેન્જ. બીજું કંઈ લાઈફમાં ના થાય તો આટલું તો કરવું જ, કે ઇનજસ્ટિસ ચલાવીને લેવી, ફાઇટ કરવાનું, બીકોઝ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નીડેડ. એજ્યુકેટેડ લોકો પણ જો નહીં બોલે તો કોણ બોલશે? અનએજ્યુકેટેડ તો નથી જ બોલી શકતા, કારણ કે એનું સ્ટ્રેટા અને લેવલ જ અલગ છે. either they are not aware or they are highly into poverty. So then in both the cases they will not speak. So what about educated people? If you have got so much of degree and education, કંઈક તો use હોવો જોઈએ ને. So use it in this way, right? Then the second point was establishing a comprehensive, effective and streamlined system. So we need a proper system. So you know very well, I need not tell you about Indian system, how it is, right? So you need to protect the rights and welfare of the participants. You need to permit ethical and scientifically responsible research to proceed without delay. હવે આમાં સાયન્સ પણ સફર થાય. કંઈ બધી જ કંપની મર્ક જેવી હોય એવું જરૂરી નથી કે જે માલાફાઇડ ઇન્ટેન્શનથી ક્લિનિકલ ટ્રાયલ લેતી હોય. There can be some good companies who are actually doing very genuine research. પણ એક લેબલ લાગી ગયું કે ભાઈ કંપનીઝ આ રીતે કરે અને આવા 2-4 ઇન્સિડન્સીસ સામે આવે એટલે શું થાય કે બધી જ કંપનીઝે અમુક પ્રોસિજરમાંથી પાસ થવું પડે. Now you have to have some kind of a system which can filter the good, genuine and the bad the other way around. Now we fail to have that kind of systems. If we have the system, we have lot of corruption or we have lot of political influence. ઇન્ડિયામાં આ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે there is lot of influence. તું કહી દે તો મારું કામ થઈ જશે, પેલો કહી દેશે તો કામ થઈ જશે. ઓકે, કેમ તમારું કામ સીધું ના થાય? તમારે કોઈની ઓળખાણની કેમ જરૂર પડે? પણ આપણે ત્યાં ઓળખાણ, આપ કહેવાય ને ગુજરાતીમાં તો કહેવત છે, ઓળખાણ મોટી ખાણ. This is the કહેવત કે તમે કોઈને ઓળખતા હો તમારું કામ થઈ જાય. The reason is this. Now that's not good, right? When we are talking about major things like human volunteers. So this requires to really deal with a good system. And that is why my other urge to students is always this: you be a part of system and fight the system. કેમ તમે લોકો IPS, IFS જેવી પોસ્ટ પર ના જાઓ? કેમ ગભરાઈએ? કેમ કોઈ એજ્યુકેટેડ લોકો પોલિટિક્સમાં નથી જતા? જવું જોઈએ. કોણ સિસ્ટમને સુધારશે?
And that is the reason those gundas, they are all sitting into the political parties, because no genuine educated people, they come forward. If you start coming forward, they will not have the right. પણ એ લોકો યુઝ કરી જાય છે પાવર્સ, અને જેને પાવર એકચ્યુઅલી સારા કામ માટે વાપરતા આવડે છે એ લોકો આગળ જ નથી આવતા. તો ચેલેન્જ ઉપાડતા શીખો, બહુ જરૂરી છે, તો સિસ્ટમ સુધરશે. અધરવાઇઝ વી વિલ બી જસ્ટ લાઈક એવરીબડી એલ્સ, કીપ ઓન ઓલવેઝ ગ્રમ્બલિંગ કે સિસ્ટમ આવી સિસ્ટમ તેવી. તો સિસ્ટમ સુધારવાનું કામ પણ આપણું જ છે, right? So that is one thing which is missing here. Privacy and confidentiality is another tricky aspect. So those people who are involved in this particular thing, right, એ લોકોને તો ઇન્ફોર્મ કરવું પડે ને કે એ લોકોનું મેટર કેવું છે. અને તમારા જે વોલેન્ટિયર્સ બને છે એ વોલેન્ટિયર્સની પોતાની પ્રાઇવસી, એના ડિઝીઝીસ કે એના હેલ્થની કોન્ફિડેન્શિયાલિટીનું કોણ ધ્યાન રાખશે, right? Many a times this kind of labels, they are big problem in the society. If you declare yourself કે હું COVID-19 ના વેક્સિન માટે વોલેન્ટિયર કરું છું, I don't know how far of you have actually come across. Initially જ્યારે વેક્સિન નવી લોન્ચ થઈ હતી ત્યારે સુરતમાં પણ વોલેન્ટિયર્સ માટે એપ્લિકેશન હતી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની, કે તમે વોલેન્ટિયર કરશો ફોર ધ વેક્સિન્સ, because people were obviously very fearful કે પહેલા કોણ વેક્સિન લે. તો એક એમાં ઓપ્શન ઓનલાઈન ફોર્મમાં એ આવતું હતું કે વુડ યુ લાઈક ટુ વોલેન્ટિયર ફોર ધ વેક્સિન, રાઈટ? તો હવે આ જે વસ્તુઓ છે, હવે તમે જો એ વખતે વોલેન્ટિયર કરો તો બે રીતે લેવાતું હતું. ક્યાં તો લોકો તમને દે વિલ કન્સિડર યુ આર વેરી બ્રેવ, ઓર દેન પીપલ વિલ બી અફ્રેડ કે આ કેમ તૈયાર થઈ જાય છે, આ વોલેન્ટિયર છે, આપણે આની સાથે વાત નહીં કરવાની, કંઈક થયું તો. So there is a label going on that this person is volunteering in this particular way. So what about that? So privacy and confidentiality is a check, a test, right? Almost no guidance and no coordination available. So no guidance is given to the volunteers. There is no guidance prevailing, and no vigilancy no onto the companies involved with the voluntary work. Who is going to look into કે આ લોકો જે કામ કરે છે એ જેન્યુઇન છે અને કોઈ માલ પ્રેક્ટિસીસ નથી ફોલો થઈ રહી, રાઈટ? અને કોર્ડિનેશન પણ હોવું જોઈએ ને between the company, the government agency and the volunteers. Suppose volunteers ને કંઈ તકલીફ પડી તો એને કોને અપ્રોચ કરવાનું, એ ક્યાં જશે કમ્પ્લેન કરવા માટે? પોલીસમાં જશે તો શું પોલીસ વાળાને ખબર છે કે હ્યુમન વોલેન્ટિયરનો કેસ આવે તો કેવી રીતે ડીલ કરવાનું? So there are so many this kind of small things which you have to deal with. અને પ્રોસિજર્સમાં એટલું બધું ભયંકર થતું હોય છે કે અમુક વસ્તુઓ સરફેસ પર આવતી જ નથી. Okay, I'll give you very plain example. Forget about being volunteer, but suppose તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ છો તો ઘણા હોસ્પિટલમાં તમને મોસ્ટ ઓફ ધ હોસ્પિટલમાં એવું બનશે કે નર્સિસ કે જે પણ નો સ્ટાફ છે ત્યાંનો, એ લોકોએ પોતાના એના ઉપર ટેગ પર નામ નહીં લખ્યું હોય. There are no labels, no tag. હવે તમને તમારું સપોઝ કોઈ પેશન્ટ છે, તમારું રિલેટિવ છે, એડમિટ છે, એને એક જણ ઇન્જેક્શન આપીને જાય છે. હવે તમને ખબર જ નથી કે એ વ્યક્તિ કોણ હતી, એ હેડ નર્સ હતી, એ જુનિયર નર્સ હતી, કોઈ ટ્રેની હતી, એનું નામ પણ તમને નથી ખબર. હવે એને કોઈ રોંગ ઇન્જેક્શન આપી દીધું, તમે કોને કમ્પ્લેન કરવા જાઓ? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, કારણ કે તમે આઈડેન્ટિફાય કેવી રીતે કરો કે કઈ નર્સે આપ્યું? Now this is a very small example, પણ આવા તો અનેક લૂપ હોલ્સ છે. And think about the emergency cases, those cases which come up in emergency at night hours in the hospital. એની શું હાલત હશે? સિસ્ટમ રિયલી નીડ્સ લોટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. ઓકે, ઇન્ડિયાને બહુ બધી જગ્યા પર આવું છે, પણ ઇન્ડિયામાં આ વધારે છે કારણ કે ડોક્ટર્સની સંખ્યા ઓછી છે, પેશન્ટની સંખ્યા વધારે છે, ટ્રીટમેન્ટ is not given on the same equal rights. Same treatment cost in private in a different way. તમે એને ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાંથી ટ્રીટ કરો તો એ અલગ ચાર્જ કરતા હોય. એટલે આમાં બહુ જ બધા લૂપ્સ છે અને એને તમારે સ્ટ્રીમલાઇન કરવા માટે પ્રોપર લીગલ ગાઈડલાઇન્સ જોઈએ જ. એટલે જ હવે હમણાં અસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજી માટે બિલ પાસ થયું છે ફ્રોમ પાર્લામેન્ટ. Okay, so the bill is available. You can read. તમને ICMR ની વેબસાઇટ પર મળશે કે એસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજીમાં પણ કોઈ ગાઈડલાઇન્સ નથી. ઓકે, હું કેટલી વાર IVF કરાવવા જઈ શકું? જો હોસ્પિટલ ભૂલ કરે મારા IVFમાં તો મારે શું ક્લેમ કરવાનું, કોની પાસે ક્લેમ કરવાનું, કેસ કેવી રીતે ફાઇટ કરવાનો? There are so many issues.
Okay, what about the leftover embryos related to the IVF centers? મને મારા પાસે બેબીઝ આવી ગયા, હવે મારા બાકીના IVF થયેલા એગ્સનું શું કરવાનું ને એ લોકો શું કરશે, એ કોણ ડિસાઇડ કરશે? આવા કેટલા બધા ઇશ્યુઝ છે જેના માટે આ બિલ પાસ થયું છે. સો ઓન ધેટ બેસિસ ધ IVF centers have to have their guidelines and they have to work, do the procedures of assisted reproductive technology under that framework. ઓકે, પણ એ હવે આવ્યું ને આપણે ત્યાં IVF સેન્ટર્સ કેટલા વખતથી છે? જસ્ટ ઇમેજિન, nobody is following these rules and regulations. It's so very much tough, right? So on that note, I'll just stop here for the day. If there are any questions or you want to share any comments, I am open to it. તમને